ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र स्वरूप दी आप जी सरवण कर रहे हो। राम कली राग है 883 अंग ते गुरु साहब जी दी कथा पहुंची है। दो शब्द पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव साहब जी दे पिछे आपां विचारे हन। तीसरा शब्द वो पातशाह जी उचारण कर रहे ने। तीन शब्द आप जी ने पिछे सरवण कर लए हन। चौथा शब्द प्रारंभ हो रहा है। सरवण करन तो पहला गुरु चरना च हाजरी लवाउंदे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रामकली महला पंजवा। त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाना। राम कली राग है। पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी शब्द उचारते ने। त्रै गुण रहत रह निरारी। त्रै गुण तीन गुण रजो तमो सतो। ये तीन गुण संसार दे विच आपो अपना कर्म कर रहे हैं। रजो गुण का कर्म है पैदा करना, तमो गुण का कर्म है समाप्त करना और सतो गुण का कर्म है पालना करनी। इन्हां तिन्नां गुणां दे विच ही असीं सब विचरदे हां। इस वेले संगत कर रहे हैं, सतसंग कर रहे हैं तो इत्थे सतो गुण काम कर रहा है। शुद्ध वस्त्र पहनने, सरल वस्त्रां नूं धारण करना सात्विक पहरावा है। रसना तो शुभ बोल बोलने, मिठे बोल बोलने सात्विक बोल हैं। हंकार सहित बोले गए बोलां नूं रजोगुणी बोल कहते हैं। चिलक पिलक वाले वस्त्र पहनने वो रजोगुणी बिरती का प्रतीक हैं। चंगे चंगे वधिया वधिया पकवान खाने रजोगुणी भोजन है। इसे तरह मलीन रहना, मैले वस्त्र पहनने तामसी पहरावा है। हर वेले तपे हुए बोल जुबान तो बोलने, कठोर कड़वे गुस्से विच क्रिज क्रिज के सब नूं पई जाना वो तमोगुणी बोल हैं। बासी खाना, बहुत ज्यादा भरे मसालियां वाले भोजन ग्रहण करके खाने वो तामसी भोजन है। विचारां भी तामसी हुंदियां ने, विचारां भी राजसी भी हुंदियां ने, सात्विक भी हुंदियां ने। इदां ये तीन गुण ने। इन्हां तिन्नां गुणां दे वरतारे विच असीं वरतदे हां। इन्हां तिन्नां गुणां दी रहत तो, इन्हां दी जिहड़ी रहनी है, इन्हां तो रहत हो के जिहड़े महापुरुष साधु विचरदे ने उन्हां नूं तुरिया पद दा धारनी महात्मा कहा जांदा है। वो तुरिया पद च पहुंचे हुए महात्मा हैं जिहड़े इन्हां तिन्नां गुणां दे भाव तो उपर उठ जांदे हन। तिन्नां गुणां दी रहत तो निरारे हो जांदे ने। पर वड्डे वड्डे साधक ते जिहड़े सिद्ध ने वो नहीं जानते कि इन्हां तिन्नां गुणां दी रहत तो निराला किवें रहा जा सकता है। वड्डे वड्डे साधक, वड्डे वड्डे सिद्ध पुरुष भी वो नहीं जानते कि इन्हां तिन्नां गुणां तो उपर किवें उठिया जा सकता है। रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर का खजाना। ये भाई सतगुरां दा जिहड़ा खजाना है वो कीमती रत्नां दे नाल भरी हुई कोठड़ी है, अमृत नाल संपूर्ण लबालब है। सतगुरु जी दे खजाने विच की है? सतगुरां दे खजाने विच रत्नां दीयां कोठड़ियां, शुभ रतन। रतन किहड़े ने? इस संसार विच सब तो कीमती रतन है वैराग, फिर है विवेक। वैराग, विवेक, ये जितने शुभ गुण ने कीमती रतन ने और नाम रूपी अमृत दे नाल सतगुरु जी का खजाना लबालब भरिया होया संपूर्ण है।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਤਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤਿਆਂ ਵੈਰਾਗ ਰੂਪੀ ਰਤਨ, ਸਮਦਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ, ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਰਤਨ, ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਰੂਪੀ ਰਤਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵੀ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੇ ਭਰਪੂਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ। ਐਸੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਚਰਜ ਕਿਛ ਕਹਿਨ ਨ ਜਾਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੋਭਾ ਅਸਚਰਜ ਹੈ। ਅਸਚਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਸਮਾਦ, ਅਦਭੁਤ। ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 9 ਰਸ ਨੇ। 9 ਰਸ, ਕਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੈ, ਬੀਭਤਸ ਰਸ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਹੈ, ਵੀਰ ਰਸ ਹੈ, ਹਾਸ ਰਸ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ ਅਦਭੁਤ ਰਸ। ਜਿਸ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲੀਏ ਔੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਚਰਜ। ਉਸ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਜਾਏ ਵਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਰਸ। ਅਸਚਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਚਰਜ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸਚਰਜ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਖੀਏ ਕੀ। ਮਹਾਕਵੀ ਕਵਿਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸਚਰਜ ਮਹਾ ਬਿਸਮਾਵਤ ਤਾਹੇ ਕਹੋ ਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਅਸਚਰਜ ਮਹਾ ਬਿਸਮਾਵਤ ਤਾਹੇ ਕਹੋ ਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਅਸਚਰਜ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਹੈ, हे ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਵਾਹੇ ਹੈ, हे ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵਾਹੇ ਹੈ, हे ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵਾਹ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਚਰਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸਚਰਜਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਭਾਈ। ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਬਿਸਮਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਭਾਈ। हे ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮ ਤત્ਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਗੋਚਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਚਰ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੜਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗੋਚਰ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਨਾਸਕਾ ਸੁੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਚਮੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਨ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਅਗੋਚਰ ਆਤਮ ਸਰੂਪ। ਜੋ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ, हे ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਰਹਾਉ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਰਣਾ ਜੋਗਾ, ਕਿਆ ਕੂਕ ਹੈ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਵਸਤੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ, ਉਹ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਤਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਲ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਸਕੇ। ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਰਨਾ ਜੋਗਾ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਕੀ ਪਾਵੇਗਾ ਭਾਈ। ਕਿਆ ਕੋ ਕਹਿ ਸੁਣਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ ਨੀਲ ਅਸੰਖ ਪਦਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਕੌਣ ਸੁਣਾਵੇ। ਕਥਨ ਕਹਿਣ ਕੋ ਸੂਝੀ ਨਾਈ, ਜੋ ਪੇਖਾ ਤਿਸ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ,
ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਤਮ ਰਾਮ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਤਲੀ ਲੂਣ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟੀ, ਵੀ ਜਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੌਣ ਕਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਕਰਣ ਹਾਰਾ, ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰਨਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਭ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਹਾਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਕਰਨਹਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣੀਏ? ਪਿਓ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਭਲਾ? ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੀ ਤਿਥ ਨੂੰ, ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਆ ਜਾਣਨਾ ਪੂਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਤੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਕੀ ਜਾਣੇ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਆਪੇ ਪੂਰ ਭੰਡਾਰਾ। ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬੇ ਕੀ ਗਤ ਬਾਬੋ ਜਾਣੈ, ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਜੋ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਣੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਤ ਮਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਕਬਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਕਬਿਕ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਹਦੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਆਪੇ ਪੂਰ ਭੰਡਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਊਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਬਾ ਲਬ ਬਦਮਨੋਸ਼ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕੁਨ, ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਲਬਾ ਲਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਬਾ ਲਬ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਸਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਚਾਖਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਘਾਈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਚਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਚਾਖਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਚਖਿਆ ਹੈ। ਚਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ, ਆਰਾਧ ਆਰਾਧ ਕੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਚਖਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਘਾਈ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰੱਜਣਾ ਤੇ ਅਘਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰੱਜਣਾ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਂਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਂਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ
ਆਗਾਈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਰੱਜ ਗਏ ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂਖਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ RAM, ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਸਾਵਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਆਸ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਅਧੂਰੀ। ਸਰਬ ਆਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਆਸ ਮਨੋਰਥ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਾਂਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਰਵ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਬੈਰੀ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੈਰੀ ਸਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਨ ਬੈਰੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਗ ਲੂਟਿਆ, ਤੇ ਬੈਰੀ ਲੈ ਭਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵੈਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹਨ। ਅਣਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਰਸਮਾਣੀ, ਨਾਉ ਜਪੀ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ। ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਨੇਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਚੀਤ ਨਾ ਆਵਸ ਦੂਜੀ ਬਾਤਾ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਰਖਵਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਭਾਵ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਾ ਆਧਾਰਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, हे ਸੁਆਮੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖਦਾਈ, ਓਨ ਨਾ ਕਾਈ ਬਾਤਾ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸੁਆਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਮਿਲ ਪਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਊਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਤ ਸਾਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਛੂਟ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਤਾ। ਤਤ ਸਾਰ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਐਸੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਾਚੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਤੁਲ ਅਥਾਹ ਅਡੂਲ ਸੁਆਮੀ, ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਥਹੁ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਡੋਲ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਏ ਪਾਵਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਨਵਾਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।